Hello everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to the part 4 of the past year NEET questions oda review from motion in one dimension. ஏற்கனவே நம்ம parts 1, 2, 3 பண்ணியிருக்கோம். So that those who are watching this video, right, கண்டிப்பா என்னன்னா you can go through the previous parts. So உங்களுக்கு அந்த continuity of questions பார்க்குற மாதிரி வரும். Okay, வாங்க. So we'll start with இப்போ இது 1996ல வந்தது. Okay, என்ன what is the question? A body dropped from a height h, ஒரு height h ல இருந்து நம்ம drop பண்ணிருக்கோம் with an initial velocity 0 அப்படின்னு சொன்னா என்ன? It's like what? Free fall மாதிரி நம்ம எடுக்கலாம். Okay, it strikes the ground with a velocity 3 meter per second. இதுக்கு நம்ம ஒரு ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாவே இருக்கா. ஏன்னா if you are dropping from a height h, right, dropping சொன்னா dropping with the initial velocity 0, அப்போ என்ன, the final velocity with which it strikes the ground, right, அதோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? It will be what? root of 2gh. ஸோ அதுக்காக தான் when you are solving these vertical straight line motion questions, right, இந்த மாதிரி standard results if you are keeping in hand means easy-ஆவே we can solve these questions. வேணும்னா we can see எப்படி அந்த root 2gh வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லிட்டு. see, ஒரு height hல இருந்து நீங்க ட்ராப் பண்ணா நம்ம vertical straight line motionல sign convention upward positive, downward negative. so acceleration சொன்னா always downwards தானா, it will be what? minus g. displacement சொன்னா என்ன? it is coming down by h. initial velocity 0, final velocity v. இதுதான் நமக்கு வேணும். So formula என்ன? acceleration, displacement, initial velocity, final velocity. So v square minus u square is equal to 2 into a into s. So v square 2gh வரும். அதனால v எவ்வளவு, I mean value wise எவ்வளவு வரும்? root 2gh. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா மாதிரி. இதோட வேல்யூ என்ன? it is striking the ground with the velocity what? அப்போ root 2gh ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? it will be what? 3 meter per second. செகண்ட் கேஸ்ல பாருங்க. செகண்ட் கேஸ்ல என்ன நடக்குது? another body of same mass, இங்க ஆக்சுவலா மாஸோட டிபெண்டன்சி நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறது கிடையாது. another body of same mass is dropped from the same height h with an initial velocity of 4 meter per second. அப்படின்னு சொன்னா it's like what? we are throwing it downwards மாதிரி. எவ்வளோ? what is that initial velocity? 4 meter per second. சேம் நம்ம சைன் கன்வென்ஷனோட பேஸ் பண்ணினா டவுன்வர்ட்ஸ் இருந்தால் நம்ம நெகட்டிவ் எடுக்க போகிறோம். இங்கே ஃபைனல் வெலாசிட்டி v அப்படின்னு சொன்னால் ரிலேஷன் என்ன வரும் பாருங்க. மறுபடி v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர், இங்கே u சொன்னால் -4 நம்ம இருக்கணும், இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? 2 into a into s. ஸோ v ஸ்கொயர் -4 நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணா that will be 16 only. so v square minus 16 is equal to what? 2gh. see, ஏற்கனவே இந்த ப்ரீவியஸ் இதில் என்ன, root 2gh ஓட வேல்யூ 3. அப்போ நீங்க ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும்? இதெல்லாம் SI யூனிட்ல தான் இருக்கா. so 2gh வேல்யூ என்ன? it will be what? 9. அப்படியே 9 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண என்ன வருது பாருங்க. v square minus 16 is equal to 9. அப்போ v square is equal to what? 25. அப்போ v எவ்வளவு வரும்? root 25 சொன்னா 5. ஏன்னா எவ்ரிதிங் SI யூனிட்ல இருக்கிறதுனால வாட் இஸ் த ஆன்சர்? இதுக்கு என்ன? இட் வில் பி வாட்? 5 மீட்டர் பர் செகண்ட். இது என்ன, இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆல்சோ நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் மாதிரி பார்க்கலாம். சப்போஸ் we are throwing an object with a velocity u downwards from a height h. அப்போ பாருங்க, acceleration minus g, overall displacement minus h, initial velocity minus u. எதுக்கு நம்ம minus u எடுக்கிறோம்? because it is downwards. final velocity v. அப்போ ஃபார்முலா என்ன? final velocity square minus initial velocity the square is equal to what? 2 into acceleration into displacement. அப்போ v square minus u நீங்க ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும்? u square தான் வரும், is equal to 2gh. ஸோ என்ன வருது பாருங்க, அது நம்ம ரைட் சைடு எடுத்துட்டு போனால் ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ பாருங்க, v ஓட வேல்யூ என்ன? root of u square plus 2gh. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் தான். ஸோ இது மாதிரி லைக் யூ நோ இஃப் யூ ஆர் ரிமெம்பரிங் தி ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ், ரைட், அப்படியே டக்கு டக்குன்னு we can solve the problems and proceed.
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது நமக்கு 1995ல வந்தது. The water drop falls at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. So groundல இருந்து ஒரு 5 meters above என்ன இருக்கா, there is a tap. அதுல என்ன, the water drops are falling at regular intervals அப்படின்னு சொன்னா தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப்ல இருந்து செகண்ட் ட்ராப்போட டைம் கேப் that will be same as what, செகண்ட் ட்ராப் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் until the third drop is released. Regular intervals it is dropping. Third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. பாருங்க, first drop touches the ground அப்படின்னு சொன்னா என்ன, ஆக்சுவலா என்னது, இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபால் மாதிரி தானா. ஸோ டைம் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபால் ஏற்கனவே நம்ம இந்த பார்ட் 2 ஆகட்டும், அந்த மாதிரி பார்ட் 3ல we have seen this time of free fall. ஸோ ஒரு ஹைட் ஹெச்ல இருந்து ஃப்ரீ ஃபால் டைம் சொன்னா என்ன, √2h/g. ஓகே, ஸோ அதுக்காக மறுபடியும் நான் சொல்றேன், இந்த வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன்ல ஆல் தீஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ 2 × h எவ்வளோ, இதெல்லாம் SI யூனிட். g நம்ம 10 எடுத்தா என்ன வருது, இட் வில் பி கமிங் as what, √1 சொன்னா 1 தான். ஸோ t எவ்வளோ வருது, 1 செகண்ட் வருது. ஸோ எப்போ, when the first one is going to strike the ground, it will be striking the ground at t is equal to 1 second. அப்ப என்ன தெரியுமா, the third drop is released அப்படின்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப்ல இருந்து தேர்ட் ட்ராப் ரிலீஸ் பண்ணிக்க டோட்டல் டைம் கேப் எவ்வளோ, 1 செகண்ட். நம்ம ரெகுலர் இன்டர்வெல்ஸ்ல நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ட்ராப் பண்ணிட்டு இருக்கோம், which means what, first drop to second drop it will be 0.5, second drop to third drop and it will be 0.5. ஏன்னா ரெகுலர் இன்டர்வெல் தான் இருக்கும். பட் இங்க क्वेश्चन பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு, how far above the ground is the second drop at that instant. ஏன்னா செகண்ட் drop ரிலீஸ் பண்ணி எவ்வளோ டைம் ஆயிடுச்சு, 0.5 seconds. செகண்ட் drop is released எவ்வளோ, before 0.5 seconds. So கண்டிப்பா என்ன தெரியுமா, it will be having a free fall for 0.5 seconds. So second drop ஓட free fall distance இங்கேயும் அப்படிதான், நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ half gt² ஃப்ரீ ஃபால் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு வருது பாருங்க, half into g ன்னு சொன்னா 10, t ன்னு சொன்னா என்ன, the time of free fall 0.5. So 2 5 10, 5 into 0.5 square ன்னு போட்டா எவ்வளவு, 0.25. 5 into 0.25 எவ்வளோ, 1.25. ஏன்னா எல்லா SI யூனிட்ல இருக்கா, ஸோ இது மீட்டர்ல வரும். ஸோ செகண்ட் ட்ராப்போட ஃப்ரீ ஃபால் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, 1.25. பட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, how far the second drop is above the ground. ஏன்னா ஓவரால் டேப்ல இருந்து அப்படியே கீழே வருது. ஸோ வாட் இஸ் தி ஹைட் ஆஃப் த டேப் above the ground, 5 மீட்டர். ஆல்ரெடி ஒரு 1.25 மீட்டர் ஃப்ரீ ஃபால் ஆயிடுச்சு. ஸோ how far it is from the ground அப்படின்னு கேட்டா என்னது, it will be 5 meters minus 1.25. எவ்வளவு, it will be what, 3.75 meters. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு 1.25 கீழே வந்தது. ஸோ ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் சொன்னா என்னது, it will be what, ஓவரால் டேப் ஹைட் 5 மீட்டர் மைனஸ் 1.25, 3.75 வரும். ஸோ அதனால இந்த வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன்ல கண்டிப்பா என்ன தெரியுமா, we have to remember these standard results. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு மறுபடி குவிக் ஐடியாக்காக, ஒரு ஹைட் ஹெச்ல இருந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே டிராப் பண்ணா இட்ஸ் லைக் ஃப்ரீ ஃபால். த டைம் டேக்கன் டு கம் டவுன், ஃப்ரீ ஃபால் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், √2h/g. இது நம்ம இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், த ஃப்ரீ ஃபால் டிஸ்டன்ஸ். அந்த மாதிரி when it is coming down, right, அதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும், √2gh. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது நமக்கு 1994ல வந்தது. A car accelerates from rest. So initial velocity எவ்வளவு, ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா initial velocity 0 at a constant rate alpha for some time. அந்த டைம் பத்தி உங்களை மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சலேட் ஆகுறதால என்ன ஆகும், அதோட கான்ஸ்டன்ட் ரேட்னு சொன்னா the velocity will keep on increasing linearly with time. டைமோட என்ன தெரியுமா, it will be increasing linearly.
after which it decelerate at a constant rate beta. It is a decelerating at a constant rate. Decelerating anu sonna velocity அப்படியே decrease ஆயிடும். And finally comes to rest. If the total time elapsed is t, and the total journey time எவ்வளவு t அப்படின்னு சொல்றாங்க, total journey time is t, then the maximum velocity acquired by the car will be. எப்போ அந்த காரோட மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இங்க பாருங்க, ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் ஐடி தானே. என்னது the maximum velocity எங்க வரும்? the end of that first part. இந்த ஜெர்னி ஃபுல்லாவே நம்ம என்ன தெரியுமா, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா we call it as what, the continuous motion questions. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன, it is getting accelerated, அதுக்கப்புறம் உடனே என்ன, it is getting what, decelerated. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட எண்ட்ல இருக்கிற வெலாசிட்டி தான் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, டீசெலரேட் ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பா என்ன, வெலாசிட்டி வேல்யூ கீப்ஸ் ஆன் டிக்ரீசிங். பட் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, அந்த வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். எப்படி, நமக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஜெர்னி டைம் தெரியாது. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம், we can say ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஜெர்னி டைம் t1 அப்படின்னு எடுக்கலாம். which means செகண்ட் பார்ட் ஜெர்னி டைம் எவ்வளோ, ஏன்னா டோட்டல் டைம் t இருக்கிறதுனால செகண்ட் பார்ட்டோட ஜெர்னி டைம் எவ்வளோ வரும், t minus t1 வரும். இங்க என்னது, வாட் இஸ் இட், t1 சொன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட இன்டர்வல், டைம் இன்டர்வல் t1. இங்க t1 வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. ஸோ கண்டிப்பா என்ன, ஃபைனல் ஆன்சர் will not come in t1. ஃபைனல் ஆன்சர் will be, நீங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் என்னது, it is in terms of alpha, beta and t. அவ்வளவுதான். அவங்கள கொடுத்த வேரியபிள்ஸ்ல தான் we should have the answer. பாருங்க என்ன தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜெர்னி பாருங்க, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜெர்னி அதுல இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு, 0, ஆக்சலரேஷன் ஆல்பா, டைம் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், t1. ஸோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி v அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும், இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸோ v எவ்வளவு வருது பாருங்க, ஆல்பா t1. அவ்வளவுதான். ஸோ பாயிண்ட் என்ன, இந்த கண்டினியூஸ் மோஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வில் பி வாட், த பிகினிங் வெலாசிட்டி ஆஃப் த செகண்ட் பார்ட். அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற வெலாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்க, ஆல்பா t1 இருக்கும். இந்த செகண்ட் பார்ட் ஜெர்னியோட செகண்ட் பார்ட்டோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு, ஆல்பா t1. ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன, ஃபைனல் தட் இஸ் கமிங் டு ரெஸ்ட். இங்க ஆக்சலரேஷன் சொன்னா பாருங்க, it is decelerating at rate beta. அப்போ அப்படின்னு சொன்னது acceleration we will take it as what, negative. Acceleration will be what, negative, minus beta நம்ம எடுக்கிறோம். இப்போ டைம் சொன்னா என்னது, அந்த செகண்ட் பார்ட் ஜெர்னி டைம் எவ்வளவு, t minus t1. இங்க பாருங்க, இனிஷியல் வெலாசிட்டி, ஃபைனல் வெலாசிட்டி, ஆக்சலரேஷன், டைம். ரிலேஷன் என்ன, ஃபைனல் வெலாசிட்டி is equal to what, initial velocity plus, I mean v is equal to u plus at ஃபார்முலா தான். a ன்னு சொன்னா மைனஸ் பீட்டா, இங்க t ன்னு சொன்னா என்ன வரும், அப்படியே பார்த்தா என்னது, 0 is equal to alpha t1 minus beta t, மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் போட்டா பிளஸ் பீட்டா t1 ஆயிடும். அப்படி கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண என்ன வரும், பீட்டா t is equal to what, இங்க பாருங்க ஆல்பா t1 plus பீட்டா t1 சொன்னா என்னது, ஆல்பா plus பீட்டா இன்டூ t1. இதுல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா நமக்கு t1 ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். t1 ஓட வேல்யூ என்ன, பீட்டா t by ஆல்பா plus பீட்டா. இதுதான் t1 ஓட வேல்யூ. ஒண்ணும் இல்ல, அந்த செகண்ட் பார்ட்ல மறுபடி we are applying what, அந்த ரிலேஷன் அப்ளை பண்ண என்ன வருது பாருங்க, we are getting what, the t1 வேல்யூ நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டா கிடைச்சது. பட் இங்க என்ன, what is the thing we are trying to find, the maximum velocity acquired by the car. சொன்ன மாதிரி maximum velocity acquired by the car ன்னு சொன்னா என்ன, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி that is same as what, செகண்ட் பார்ட்டோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி. அவ்வளவுதானா. ஸோ the maximum velocity acquired ன்னு சொன்னா என்ன, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு பாருங்க, ஆல்பா டைம்ஸ் t1. அப்படியே இந்த t1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, என்னது, பீட்டா t by, அவ்வளவுதான். என்ன, what is it, ஆல்பா பீட்டா t by ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா. ஒன்றும் இல்லை, என்னது, வாட் இஸ் த ஐடியா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன நடக்குது, ஆக்சலரேஷன். அங்க இருக்கிற ஃபைனல் வெலாசிட்டி அதுதான், தட் வில் பி த மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஜெர்னி. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, டீசெலரேட் ஆகுது. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதோட
டைம் நமக்கு தெரியாது, டைம் ஒரு t1 அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டு இந்த செகண்ட் பார்ட் எவ்வளோ ஆகிடும், கண்டிப்பாக இட் வில் பி வாட் t மைனஸ் t1 ரிமைனிங். ஏன்னா ஓவரால் ஜெர்னி டைம் t அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்டோட ரிலேஷன் நம்ம பார்த்தா என்ன, த ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த செகண்ட் பார்ட். அந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணது t1 வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிது. ஸோ we are able to get what t1 வேல்யூ. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி அதுதான் நம்மளோட மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இந்த ஜெர்னி. ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது என்ன, எப்படி வாட் இஸ் த கீ ஐடியா, நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற கீ ஐடியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் மோஷன் கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட், இன்னொரு டைம்ஸ்ல என்ன we can have a third part also. See, first part of the final velocity will be the initial velocity of the second part. அந்த மாதிரி if there is a third part வச்சுக்கோங்க, second part of the final velocity will be what, the initial velocity of the third part. அந்த மாதிரி அதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்லணும், these are what continuous motion questions. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது நமக்கு 1994ல வந்தது. The velocity of train increases uniformly அப்படின்னு சொன்னா this is a case of uniform acceleration. எப்படி, how it is increasing 20 km/h இருந்து, ஸோ u எவ்வளோ 20 km/h, v எவ்வளோ பாருங்க 60 km/h. ஓகேவா, அந்த டைம் எவ்வளோ பாருங்க 4 hours. The distance traveled by the train during the period. ஏன்னா நீங்க நம்ம எடுக்க போறது என்ன, if it is moving in a straight line with increasing velocity, so அப்ப கண்டிப்பா என்ன, it will be traveling in a straight line without changing direction. So displacement ஓட value, right, will be same as what distance covered. so அப்படி இருக்குனால பாருங்க, u இருக்கா v இருக்கா t, s இது actually என்ன, we call it as what derived equation சொல்லுவோம். s will be what average velocity into journey time. s ஓட ஃபார்முலா it will be what average velocity v plus u by 2 into t. ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த previous parts also we have seen இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீட் क्वेश्चंसல particularly. v plus u 60 plus 20 80 by 2 into t எவ்வளவு 4 hours. பாருங்க 160 km அவ்வளவுதான், ஒண்ணும் இல்ல, ஜஸ்ட் அந்த இது என்ன, what is it, this is the derived equation of motion. so ஏற்கனவே நம்ம இந்த previous parts also we told this derived equations. and usually நம்ம equations of motion சொன்னா என்ன, we'll talk about s is equal to, for the uniform acceleration, s is equal to ut plus half at square, அதுக்கப்புறம் v is equal to u plus at, அதுக்கப்புறம் v square is equal to u square plus 2as. இது கூட என்ன தெரியுமா, we have two more equations. அந்த மாதிரி we also have nth second displacement u plus a by 2 into 2n minus 1. இது கூட என்னன்னா we have two more derived relations. அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்ன, what is it, s is equal to what average velocity into time. அந்த மாதிரி s formula in terms of final velocity vt minus half at square. இந்த ரெண்டு நதி we call them as what derived relations. ஒன்றும் இல்லை, they are going to come from the basic. இது நம்ம பேசிக் ரிலேஷன்ஸ் எடுத்தா பேசிக் ரிலேஷன்ஸ்ல இருந்து நம்ம இதை டெரைவ் பண்ண போறோம். ஏன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங்ல எஸ்பெஷலி இந்த ஃபார்முலா என்ன, வாட் இஸ் இட், தி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இன்டூ டைம், த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஜெர்னி, ரைட், அது நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல தே வாஸ் லைக் கப்பல் ஆஃப் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்முலா கொஸ்டின் தான். a body starts from ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு 0. கண்டிப்பா என்ன, we'll assume there is an acceleration னு சொல்லிட்டு அப்பதான் it can move. what is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and 3rd seconds? ஏன்னா இங்க என்னன்னா, because it is starting from rest and moving with acceleration, right, கண்டிப்பா என்ன, we'll assume it is moving in a straight line. so displacement ஓட value, right, ஏன்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ல எஸ் அப்படின்னு சொன்னா that is always referring to what displacement. so it is moving in a straight line without changing direction. அதனால displacement will be equal to what, the distance covered. ஓகேவா, so அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, what is the ratio of the distance traveled by the body in the 4th and 3rd second. இங்க என்ன தெரியுமா, நம்ம அந்த SN ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். nth செகண்ட்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஃபார்முலா, என்ன u plus a by 2 into 2n minus 1. இங்க u 0,
அதனால என்ன வரும், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா, a/2 into 2n minus 1. இப்போ s4 அப்படின்னு சொன்னா என்னது, a/2 into 2 into 4 வரும். இதுல என்னன்னு சொன்னா அந்த nth செகண்ட். ஸோ 2 into 4 minus 1 இது எவ்வளவு வருது பாருங்க, 2 4 8, 8 minus 1 7, 7a/2 வருது. s3 அப்படின்னு சொன்னா என்ன, a/2 into 2 into 3 minus 1 அது எவ்வளவு வருது பாருங்க, 5a/2. அதோட ரேஷியோ கேட்குறாங்க. ரேஷியோன்னு சொன்னா என்னது, நம்ம அந்த ஆர்டர் எடுக்கணும். s4:s3 தான் நம்ம எடுக்கணும். which means what, 7a/2 5a/2. ரேஷியோ எடுத்தா என்ன வருது பாருங்க, சிம்பிளா போட்டா என்ன, 7:5 வரும். ஏன்னா s4:s3 சொன்னா என்ன வருது பாருங்க, what is it, 7:5. அவ்வளவுதான், ஒன்றும் இல்லை. அந்த ஃபார்முலா அப்படியே நம்ம அப்ளை பண்ணா என்ன, we'll be able to get the answer. SN ஃபார்முலா தான். SN ஃபார்முலா என்ன, nth செகண்ட்ல இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார்முலா இஸ் வாட், u plus a/2 into 2n minus 1. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது நமக்கு 1992ல வந்தது. A body dropped from top of a tower fall through a 40 meter during the last 2 seconds of its fall. The last 2 seconds எவ்வளவு, see suppose அந்த பில்டிங் ஹைட் h ன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலி அதுதான் கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க, the height of the tower கேக்குறாங்க. ஸோ பில்டிங் ஹைட், அந்த டவர் ஹைட் h நம்ம எடுத்தா, suppose the overall time is t. அப்ப என்ன ரிலேஷன் இருக்கும் பாருங்க, what will be the relation, the free fall distance ன்னு சொல்லலாம், h in the time t will be what, h will be given by what, half gt square. இது நம்ம ஈக்குவேஷன் 1 மாதிரி எடுக்கலாம். இந்த லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ்ல என்ன, லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ் என்ன தெரியுமா, இட் இஸ் ஃபாலிங் த்ரூ 40 மீட்டர்ஸ் சொல்றாங்க. லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ் இட் இஸ் ஃபாலிங் த்ரூ 40 மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா என்ன, அந்த ரிமைனிங் டைம் எவ்வளவு இருக்கும், t-2. ஏன்னா லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ் போக என்ன ரிமைனிங் will be t-2. அதுல என்ன தெரியுமா, it will be falling through how much, h-40. அப்பதான் இந்த லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ்ல என்ன, it will be falling through 40. மறுபடியும் இங்கே நம்ம அந்த ஃப்ரீ ஃபால் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். என்னது, ஃப்ரீ ஃபால் டிஸ்டன்ஸ் h-40 is equal to what, half into g into இதுல இருந்து என்ன, we have to find what is the height of the tower. h ஓட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். பாருங்க என்ன, what is it. சோ இங்க ரெண்டு நம்பர் ரிலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம். என்னது, if the height of the tower h and the total time of free fall is t, அப்ப என்ன, h will be equal to straight away what, half gt square. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃபார்முலா எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. அந்த 2 செகண்ட்ஸ் போக ரிமைனிங் டைம் எவ்வளவு, t-2. அந்த டைம்க்குள்ள என்ன தெரியுமா, the remaining distance எவ்வளவு, லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ்ல 40, ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் சொன்னா எவ்வளவு, h-40. அந்த ஃபார்முலா. இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுல இருந்து என்ன, we can find what is the t ஓட வேல்யூ. எப்படின்னு பாருங்க. ஏன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் லெஃப்ட் சைடுல எனக்கு h இருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல h இருக்கா. ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே என்ன தெரியுமா, we'll do equation 1 minus equation 2. ஸோ லெஃப்ட் சைடுல எனக்கு பாருங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். 1ல இருந்து நம்ம 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். ஸோ என்ன ஆகுது பாருங்க, h minus 40 லெஃப்ட் சைடு. ரைட் சைடுல பாருங்க என்ன இருக்கும், half gt square minus half g into t-2 the square. நீங்க பாருங்க, நீங்க h minus h plus 40 plus h minus h கேன்சல் ஆயிடும். இங்க என்னது பாருங்க, half gt square. இங்க உள்ள என்ன தெரியுமா, t-2 square ன்னு சொன்னா எவ்வளவு, a minus b whole square formula, t square minus 4t plus 4. left side எனக்கு பாருங்க 40 is equal to what, half gt square. மறுபடி minus half gt square வரும். ஏன்னா half g into t square. இங்க minus into minus சொன்னா என்னது, plus ஆகி போயிடும். ஓகேவா. ஸோ என்னது பாருங்க, plus 4g t/2 minus 4g/2. ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே ஒன்று டேர்ம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண, half g வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது அவ்வளோ. வேணும்னா we can substitute the value of g also. straight இங்கே நம்ம g ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா we will be able to easily proceed for the next step.
ஓகே. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இதுக்கப்புறம் என்ன, அந்த குவாட்ரேட்டிக் டேர்ம் கேன்சல் ஆகி போயிடும், டி ஸ்கொயர் டேர்ம் கேன்சல் ஆகி போயிடும். பாருங்க, டி ஸ்கொயர் டேர்ம் அப்படியே கேன்சல் ஆகி போகுது. என்னது, பிளஸ் மைனஸ். அப்போ என்ன இருக்கும், 40 இஸ் ஈக்குவல் டு ஜியோட வேல்யூ என்ன 10, 4 இன்ட்டு 10 சொன்னால் 40 பை 2 எவ்வளோ 20, 20t. இங்கே பாருங்க 4 இன்ட்டு 10 எவ்வளோ 40 பை 2 சொன்னார். ஸோ 40 பிளஸ் 20 சொன்னால் 60 இஸ் ஈக்குவல் டு 20t. பட் இவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஃப்ரீ ஃபால் டைம் கிடையாது. தேர் ஆஸ்கிங் வாட், த ஹைட் ஆஃப் த டவர். ஹைட் ஆஃப் த டவர்னு சொன்னா என்ன, த டோட்டல் ஹைட் ஆஃப் த டவர் h இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், half gt ஸ்கொயர் தானா. h இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், நம்ம ஈக்குவேஷன் 1 half gt ஸ்கொயர்னு சொன்னா என்னது, half இன்டூ g எவ்வளோ t, t ஸ்கொயர்னு சொன்னா எவ்வளோ 9. பாருங்க 2 5 எவ்வளோ வருது, 45 meters. ஸோ நீங்கள் பண்ணுறது என்ன, வாட் இஸ் த திங் வி ஹவ் டன், த ஃப்ரீ ஃபால் ஃபார்முலா. அதுக்காக தான் இஃப் யூ ரிமெம்பர் தீஸ் ஃப்ரீ ஃபால் ஃபார்முலாஸ் ரைட், ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம இது கன்சிடர் பண்ணால் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சால்விங்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ டோட்டல் ஃப்ரீ ஃபால் ஹைட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு half gt ஸ்கொயர். லாஸ்ட் 2 secondsல 40 meters. அப்போ ரிமைனிங் டைம் t minus 2 எவ்வளோ, h minus 40 will be the free fall height. அந்த மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு அதுலேருந்து என்ன, h எலிமினேட் பண்ண என்ன வருது, t ஓட வேல்யூ வருது. இதெல்லாம் பேசிக் மேத் தான். h எலிமினேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன, t வரும். t வந்த உடனே என்னது, the total free fall height எவ்வளோ, half gt ஸ்கொயர். அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் ஆர் டவர் கிடைக்கும். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது நமக்கு 1989ல வந்தது. What will be the ratio of the distance moved by a free falling body from rest? So free falling body, அப்போ u எவ்வளோ 0. சேம் நம்ம பார்த்த மாதிரி, what is it, sn is equal to u 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ a by 2 into 2n minus 1 இதுதான் displacement. பட் it will be coming in straight line, அப்படியே without changing direction. அதனால displacement value நம்ம distance மாதிரி எடுக்கலாம். What is the ratio of the distance moved by the free falling body in 4th and 5th seconds? ஒன்றும் இல்லை, அந்த s4 by s5. s4 சொன்னா இங்க ஆக்சலரேஷன் தெரியும், டவுன்வர்ட்ஸ். ஸோ இட் வில் பி வாட், g டவுன்வர்ட்ஸ் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா ரெண்டுத்துலையும் சேமாக தான் வரும். a by 2 into s4 சொன்னா என்ன, s5 சொன்னா என்னது, a by 2 into a by 2 ரெண்டுத்துலையும் கேன்சல் ஆகி போயிடும். ஸோ பாருங்க s4 by s5 அப்படின்னு சொன்னா என்ன வருது, மேல என்ன 7, என்ன 4 2 8 minus 1 7. கீழே பாருங்க எவ்வளவு, 10 minus 1 சொன்னா 7:9 அவ்வளவுதான். ஏன்னா இந்த SN ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we can have these ratio type of questions. அடுத்து பாருங்க, இது 1988ல வந்தது. A car is moving along a straight road with uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by distance with velocities 30 and 40. P இங்க இருக்கா, Q இங்க இருக்கா. இங்க P cross பண்ணும்போது எவ்வளவு velocity, Q cross பண்ணும்போது எவ்வளவு, getting accelerated. Okay. The velocity of the car midway between P and Q. என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க, the velocity of the car midway between P and Q. Midway என்ன எக்ஸாக்ட்டா மிட் பாயிண்ட். அது எது நம்ம R அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்க பாருங்க, if the total அந்த PQ நடுவில் இருக்கிற செப்பரேஷன் S அப்படின்னு எடுத்தா P and R நடுவில் எவ்வளவு இருக்கும், it will be what, S by 2. நாம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், the velocity of the car midway between P and Q ன்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற velocity நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். இதுக்கு என்ன தெரியுமா, இங்க பாருங்க, PQ, P ல நமக்கு velocity தெரியும், Q ல நமக்கு velocity தெரியும். சப்போஸ் இங்க நம்ம செப்பரேஷன் S ன்னு எடுத்தா அந்த கிராசிங்ல what is the overall displacement S. அப்போ P and Q நம்ம கன்சிடர் பண்ணா P is initial, Q is final. Acceleration ஃபார்முலா என்ன, v square minus u square by 2s.
ஏன்னா v square is equal to u square plus v square is equal to u square plus 2as இருந்து நம்ம ஆக்சலரேஷனுக்காக ரிலேஷன் போடணும்னு சொன்னா என்ன வருது பாருங்க, வாட் இஸ் இட், v square minus u square by 2s. இப்போ மறுபடியும் என்ன தெரியுமா, we look at என்னது இது பாயிண்ட்ஸ் p and r நம்ம எடுக்க போறோம். இங்க என்ன, p is the initial point and r is the final point. மறுபடியும் நம்ம ஆக்சலரேஷனுக்காக ஃபார்முலா போட்டா என்ன வரும், இங்க கவனிங்க என்ன தெரியுமா, acceleration of the entire journey same. so இங்கேயும் அப்படிதான் acceleration வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க, final velocity square. இங்க ஃபைனல் சொன்னா r பாயிண்ட் r, அந்த velocity நமக்கு தெரியாது, அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும், மைனஸ் initial velocity square by 2 into இங்க பாருங்க பாயிண்ட் p ல இருந்து r கிட்ட வரதுக்கு what is the displacement எவ்வளவு, s by 2 பாருங்க. இத a, ஏன்னா நம்ம pq அந்த ஜெர்னில ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூ மெஷர் பண்ணா it will be coming as what, same as the acceleration for the journey between p and r. ரெண்டுத்துலயும் ஒரே ஆக்சலரேஷன் தானா, அப்படி அந்த ரெண்டு a வேல்யூஸ் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஈக்குவேட் பண்ணா என்ன, we are going to get what is the v. இங்க v ன்னு சொன்னா என்ன, velocity at the midpoint r. ரெண்டு அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுங்க, என்ன வருது, 40 square minus 30 square by 2s is equal to what, v square minus 30 square by s. ஏன்னா இங்க 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு, s கேன்சல் ஆகி போயிடும். பாருங்க என்ன, what is it, 40 square minus 30 square by 2 is equal to what, v square minus 30 square ன்னு சொன்னா என்ன, what is it. இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான். ஓகே, ஸோ அந்த ஐடியா மட்டும், ஐடியா நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற ஐடியா என்ன பாருங்க, பிட்வீன் பி அண்ட் கியூ அந்த ஜெர்னியில் நம்ம ஆக்சலேஷன் ஃபார்முலா எடுத்தா தட் ஆக்சலேஷன் வேல்யூ வில் பி சேம் ஃபார் த ஜெர்னி பிட்வீன் பி அண்ட் ஆர் ஆல்சோ. இங்கே ஆர்ன்னு சொன்னால் மிட் பாயிண்ட், ஸோ பி கியூ ஆர்ன்னு சொன்னால் அந்த மிட் பாயிண்ட். இப்போ பாருங்க 1600 மைனஸ் 900 சொன்ன எவ்வளோ, 700 by 2, அது எவ்வளவு, 350 is equal to ரைட் சைடில் பாருங்க என்ன இருக்கா, வாட் இஸ் தேர், v ஸ்கொயர் மைனஸ் 900. அப்படியே இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்தா பிளஸ் ஆகி போயிடும். ஸோ 350 பிளஸ் 900 அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு, 1250 is equal to v ஸ்கொயர். ஸோ v எவ்வளவு வருது பாருங்க, ரூட் 1250. ஸோ என்ன, வாட் இஸ் இட், ரூட் 1250 சொன்னா இது 1250 சொன்னா இது 625 2s are what, 1250. ஸோ ரூட்ல இருந்து 625 வெளியே வந்தா என்ன, ஏன்னா 25 ஸ்கொயர் இஸ் 625 ரைட். யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா velocities எல்லாம் என்ன, they are in terms of what, kilometer per hour. so கண்டிப்பா this will be also in terms of kilometer per hour. so பாருங்க, what is the velocity at the midpoint or midway between p and q ன்னு சொன்னா என்னது, 25 root 2 kilometer per hour வரும். ஸோ நீங்க நம்ம யூஸ் பண்ற ஐடியா பாருங்க, ஓவரால் ஜெர்னியோட ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா it will be same as what, acceleration for the journey between starting point p to the midpoint r. அந்த ஐடியா தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது நமக்கு நீட் 2017ல வந்தது. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. அங்க ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன, she found that escalator is not working. She walked up the stationary escalator in time t1. so escalator இருக்கா, she is அப்படியே walking up in time t1. இப்போ எஸ்கலேட்டரோட என்ன சொல்லலாம், அந்த எஸ்கலேட்டர் மேல நம்ம கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் s ன்னு எடுத்தா what is the speed with which she is covering, speed ன்னு சொல்லலாம், velocity ன்னு சொல்லலாம். என்னது, what is it, the distance or displacement. இங்க என்ன, straight line motion தான், divide by time t1. on other days if she remains stationary on the moving escalator, so மற்ற நாள் என்ன ஆகும், the escalator will be அப்படியே மூவ் ஆகும், escalator will be moving. she remains just stationary, she is not walking. ஓகேவா, then the escalator takes her up in time t2. இப்போ இங்கிலிருந்து என்ன தெரியுமா, நமக்கு escalator ஸ்பீடு வரும். escalator ஸ்பீடு சொன்னா என்ன, s same distance by time என்ன சொல்றாங்க, t2. the time taken by her to walk up on the moving escalator. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, when she is walking on the moving escalator, right, என்ன ஆகும், she will get what, the resultant velocity. ஏன்னா she is moving with a velocity v1,
escalator is moving with a velocity v2. அப்ப resultant அப்படின்னு சொன்னது v1 plus v2. இது என்ன, this is the question based on what resultant velocity. She is moving with a velocity v1. அந்த மாதிரி she is on escalator அப்படிதான், it is moving with the velocity v2. அப்போ resultant velocity சொன்னா it will be v1 plus v2. இதுக்கு what is the time taken அப்படி கேக்குறாங்க. See மறுபடி the displacement covered or the distance covered is same தானே? yes. இப்போ time taken அப்படின்னு சொன்னா time will be what? s by v1 plus v2. அவ்வளவுதான். என்ன, displacement by the resultant velocity. time ன்னு சொன்னா displacement by resultant velocity தானா? அவ்வளவுதான். சோ அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. so t will be what? s by v1 ன்னு சொன்னா என்ன? s by t1. v2 ன்னு சொன்னா என்னது? so t is equal to, நீங்க டினாமினேட்டர்ல s காமன் எடுத்தா என்னது? 1 by t1 plus 1 by t2 வரும். s அப்படியே கேன்சல் ஆகி போய்டும். LCM எடுத்தா என்ன தெரியுமா? t1 plus t2 by இது மேல போய்டும். so ஃபைனல் நமக்கு என்ன வரும்? t will be what? t1 t2 by t1 plus t2. இது என்ன? this is a question based on the resultant motion. ஏன்னா அந்த எஸ்கலேட்டர் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா she will be going with her velocity, the velocity generated by her walking. அதோட வேல்யூ v1 வந்தது. அதுக்கப்புறம் when she is standing still, stationary, escalator is moving, அதோட velocity வருது v2. இப்போ when she is walking up on a moving escalator, right, அப்போ என்ன வரும்? resultant velocity வரும் v1 plus v2. so the time for that particular case and பார்த்தா it will be what? the distance covered or displacement by the resultant velocity நம்ம போடணும். அதுக்கப்புறம் just a simplification. பாருங்க இந்த question 2009ல வந்தது. இந்த மாதிரி questions என்ன தெரியுமா? we call them as what? connected motion questions ன்னு சொல்லுவோம். என்னது? what do you call them as? connected motion. பாருங்க, a bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. பாருங்க, bus is moving 10 meter per second speedல மூவ் ஆகுது. a scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. எவ்வளவு டைம் குள்ள he wants to overtake it in 100 seconds? if the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist இங்க இருக்காங்க, ஓகேவா? ஸ்கூட்டர் வச்சிட்டு he is standing there. okay, கேப் எவ்வளவு நடுவுல? 1 kilometer அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு? 1000 மீட்டர். என்னது? he wants to overtake it in how much? 100 seconds. சரி, கண்டிப்பா என்ன, இந்த 100 seconds குள்ள பஸ் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ பாருங்க, பஸ் இஸ் கோயிங் வித் ஹவு மச் ஸ்பீட்? 10 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ அப்படியே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ போய் சப்போஸ் இட் இஸ் ரீச்சிங் ஹியர், ஓவர் டேக்கன் சொன்னா த ஸ்கூட்டர் ஆல்சோ ஷுட் பி ரீச்சிங் ஹியர். அந்த 100 செகண்ட்ஸ்குள்ள இந்த 100 செகண்ட்ஸ், ரைட், என்னது? ஓவர் டேக்கிங் சொன்னா த பஸ் எங்க இருக்கோ த ஸ்கூட்டர் ஷுட் ஹவ் ரீச் தேர். அதுதான் நம்ம இந்த கனெக்டட் மோஷன் கண்டிஷன் சொல்லுவோம். என்னது? what is it that is called as what? connected motion condition. the motion of the bus and motion of the scooter are what? connected. இப்போ the distance covered by the bus and the 100 seconds குள்ள what is the distance covered by the bus? இங்க பாருங்க, bus is moving with 10 meter per second. அப்போ distance covered ன்னு சொன்னா என்ன வரும்? distance covered by the bus என்ன வரும்? speed into time. எவ்வளவு? 100 meter per second into 100 second போட்டா எவ்வளவு வருது? 1000 மீட்டர் வரும். இப்போ ஸ்கூட்டரிஸ்ட் என்ன தெரியுமா? ஏற்கனவே he is at a separation of 1000 meter. அந்த 100 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள பஸ் இஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட் பை another 1000 மீட்டர். இப்போ என்ன, அந்த 100 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள in that 100 seconds, right, scooterist என்ன has to cover how much distance? 2000 meters. எப்படி வருது இந்த 2000? அந்த இனிஷியலி இருக்கிற கேப் பிளஸ் அந்த டைம்ல வாட் எவர் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை தி பஸ். ஸோ இது கண்டிப்பா என்ன தெரியுமா? he will have to come with a higher speed. அப்பதான் கிராஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்பீடு, அதுக்கான ஸ்பீடுன்னு கேட்டா what is the formula? the speed will be what? total distance he has to cover is what? 2000 meters. டைம் எவ்வளோ? 100 seconds. பாருங்க என்னது இங்க என்ன, ஜஸ்ட் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கனெக்டட் எப்படி, how the two motions are connected, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் நம்ம கிட்ட இருந்தா we will be able to solve. பாருங்க, அந்த 100 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள பஸ் would have moved some distance. அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? டைம் இன்டு ஸ்பீடு போட்டு நமக்கு வருது. இங்க ஆக்சலேஷன் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ 1000 மீட்டர் வருது. ஸோ கண்டிப்பா என்ன தெரியுமா? அந்த டைம் 100 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள ஸ்கூட்டரிஸ்ட் என்ன பண்ணணும்?
இனிஷியல் இருக்கிற கேப் அது ஒரு 1000, அது கவர் பண்ணிட்டு he has to also cover what is the distance covered by the bus, அப்பதான் he can overtake. okay, so இதுதான். so this is what is the connected motion type of questions னு சொல்லுவோம். அடுத்து பாருங்க, இது நமக்கு 1988ல வந்தது. a train of 150 meter length is going towards north direction at a speed. ட்ரெயின் சொன்னா ஒரு போகி கிடையாது, நிறைய போகிஸ் இருக்கும். ஓகேவா? மேபி என்னோட டயக்ராம் மைட் பி லிட்டில் பிட் பேட், பட் யா ஓகே. ஸோ எவ்வளோ, வாட் இஸ் தட் ஸ்பீட்? இது நம்ம நார்த் மாதிரி எடுக்கலாம். இட் இஸ் கோயிங் வித் ஹவு மச் ஸ்பீட் பாருங்க, 10 மீட்டர் per second டுவோர்ட்ஸ் த நார்த். வாட் இஸ் த லெங்த் ஆஃப் த ட்ரெயின்? 150 meters. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south. South and exactly opposite direction தானா? parrot எப்படி வருது பாருங்க, it is coming towards what? south direction. so parrot நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம்? so இது கொஞ்சம் டிரா பண்ணது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். ஓகே, இது நம்ம parrot மாதிரி கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகேவா? எவ்வளவு அதோட ஸ்பீட் எவ்வளவு? 5 meter per second, but it is towards what? south. parallel, அப்படியே parallel to the railway track தான் வருது. the time taken by the parrot to cross the train is, என்ன பாருங்க, the time taken by the parrot to cross the train. இது என்ன தெரியுமா? ரிலேட்டிவ் மோஷன் சொல்லலாம், ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு குவிக்காவே நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். என்ன பாருங்க, ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி, ரிலேட்டிவ் மோஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு we can solve the problem in just like that. எப்படி நான் காமிக்கிறேன், இங்க பாருங்க. if you take in the train as the observer, train oda speed பாருங்க 10 meter per second towards north. suppose இது நம்ம north side நம்ம i cap னு எடுத்தா, parrot பாருங்க 5 meter per second towards south. அப்ப என்ன வரும்? 5 meter per second into minus i cap வரும். ஓகேவா? so the velocity of velocity சொன்னா இது நம்ம வெக்டர் நோட்டேஷன்ல தான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். velocity of the parrot with respect to train is the relative velocity. அப்படின்னு சொன்னா velocity of parrot எவ்வளவு? minus 5 meter per second i minus velocity of the train. always relative velocity concept என்ன? velocity of object with respect to observer னு சொன்னா என்ன வரும்? velocity of the object minus velocity of the observer. இங்க observer யாரு? train the observer. இங்க observer யாரு? train the observer. okay, so train ஓட இது நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். so 10 meter per second, so overall என்ன வருது பாருங்க, minus 15 meter per second i cap. அப்படின்னு சொன்னா என்ன? நம்ம ட்ரெயின்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணா it look like what? the parrot is going with how much relative velocity? 15 meter per second towards south. இந்த மைனஸ் ஓட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன? towards south. அதனால தான் இங்க பாருங்க, சப்போஸ் நீங்க ஒரு ட்ரெயின்ல போனா நமக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஒரு ட்ரெயின் வந்து வச்சுக்கோங்க, லைக் இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கான்செப்ட் தெரியாம இருந்தா என்னது, வில் திங்க் என்னடா அந்த ஆப்போசிட்ல போற ட்ரெயின் அவ்வளவு ஸ்பீடா போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா, நீங்க அப்சர்வ் பண்ணா நமக்கே ஒரு ஃபீலிங் வரும் as if அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ட்ரெயின் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போற மாதிரி. பட் ஆக்சுவலி என்னங்க அங்க என்ன இருக்குது? we are seeing the relative motion. நீங்க பாருங்க, நீங்க ட்ரெயின்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணா the relative velocity of the parrot எவ்வளவு வருது? 15 meter per second towards south. but actually parrot ஓட velocity என்ன? just 5 meter per second towards south. but நீங்க ட்ரெயின்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்றதுனால it look like what? the parrot is going at how much? இது 15 meter per second. so அப்படி எடுத்தா what is the distance to be covered? இங்க distance னு சொல்லல, displacement. ஏன்னா straight line motion தானா, 150 meter. so the time taken to cover 150 meters எவ்வளவு வரும்? that displacement 150 meter divided by what? அந்த relative velocity value. இங்க மைனஸ் நம்ம எடுக்க தேவையில்லை, வேல்யூ மட்டும் எடுத்தா போதும். what is it? 50 meter per second. பாருங்க என்ன வரும்? மீட்டர் கேன்சல் ஆகி போயிடும். அப்படி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தி parrot is coming right. அந்த ட்ரெயின் கிராஸ் பண்றதுக்காக வாட் இஸ் த டைம் அப்படின்னு கேட்டா என்ன?
ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியில் நம்ம போனால் யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ் திஸ். ஸோ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பேரட் வித் ரெஸ்பெக்ட் ட்ரெயின் என்ன வருது, 15 மீட்டர் பர் செகண்ட் டுவர்ட்ஸ் சவுத் போகிற மாதிரி. ஸோ அந்த ஸ்பீட்ல இட் ஹாஸ் டு கவர் ஹவு மச் டிஸ்டன்ஸ், ட்ரெயின் லெங்க் தானே, ட்ரெயின் லெங்க் எவ்வளோ 150. அதுக்காக வாட் இஸ் த டைம் டேக்கன், த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை வெலாசிட்டி வேல்யூ 10 செகண்ட்ஸ் வரும். இதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி பார்ட் 4 அண்ட் லாஸ்ட் பார்ட். ஸோ கண்டிப்பாக ஹோப் திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல். நீங்கள் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி பர்டிகுலர்லி ஃபார் தி வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷனுக்காக நம்ம சொன்ன ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதில் வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன தெரியுமா, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை குயிக்காக நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன். இஃப் யூ ஆர் ப்ரொஜெக்டிங் அ பாடி ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் வித் வெலாசிட்டி u, அப்போ டைம் டேக்கன் டு ரீச் த மேக்ஸிமம் ஹைட், அதை நம்ம டைம் ஆஃப் அசென்ட்னு சொல்லுவோம். தட் வில் பி வாட் u/g. மறுபடி இட் வில் பி கமிங் டவுன், அப்படியே போயிட்டு இட் வில் பி வாட் கமிங் டவுன். டைம் டு கம் டவுன் அது அப்படி தான் சிமெட்ரிக்கான இருக்கும் u/g. ஸோ டோட்டல் டைம் ஆஃப் த ஜெர்னி சொன்னா 2u/g. அந்த மாதிரி த ஹைட் இட் வில் கோ, மேக்ஸிமம் ஹைட் வில் பி வாட் u² / 2g. இதெல்லாம் என்ன, when you are throwing an object from the ground. அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஆர் டிராப்பிங் an object, இந்த ஃப்ரீ ஃபால் இது டிராப்பிங் ஒரு ஹைட் ஹெச்லேருந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணால் டைம் டேக்கன் டு கம் டவுன் என்ன ஃப்ரீ ஃபால் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது நம்ம இப்படி எழுதலாம். ஸோ ஹெச் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட், ½ gt². அந்த மாதிரி ஃபைனலி when it is coming to the ground right, அதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும், √2gh இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் என்ன நம்ம கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் while solving problems in vertical straight line motion, particularly இந்த ரெண்டு கேசஸ்ல when you throw an object up, ரெண்டாவது அந்த ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன். ஓகேவா? ஸோ பாருங்க அண்ட் கண்டிப்பா கீப் வாட்சிங் தீஸ் பாஸ்ட் இயர் வீடியோஸ், அந்த பாஸ்ட் இயர்ஸ் மாடல்ஸ் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ தட் the further நீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக you will be able to get some basic idea என்ன இந்த சாப்டர் குள்ள என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? So all the very best and keep doing well.